आद्ୟରେ परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि कले। से समुद्र में बास करुथिबा प्रत्येक प्राणी को बड़ एवं छोट करी सृष्टि कले एवं से विभिन्न प्रकार डेणा थिबा पक्षी पशु जीव जंतु प्रत्येक पशु एवं समस्त वन्य जंतु प्राणी को मध्य सृष्टि कले। यीशु सेतेबेले सेठारे थिले जेतेबेले ईश्वर आपणा प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को पुरुष एवं स्त्री रूपे सृष्टि कले एवं जेतेबेले से सेमानंकु प्रजावंत और बहु वंश हेबाकु कहिथिले यीशु सेठारे थिले। यीशु ईश्वरंक सहित थिले एवं से निजे ईश्वर थिले एवं तांको बिना किछि सृष्टि होई नथिला। जेतेबेले प्रथम पुरुष और स्त्री साप द्वारा प्रचारित होई ईश्वर को अवमानना कले पाप एवं मृत्यु जगत प्रवेश कला। तापरे मनुष्य ईश्वर ठारू अलग होगला। किंतु ईश्वर प्रतिज्ञा कले जे दिने एक शिशु जन्म हब एवं से साप मुंडरे आघात करिवो। एही शिशुटी यीशु हेबो। समय अनुपात रे ईश्वर अब्राहम नामक जणे धार्मिक व्यक्ति सहित शपथ कले। से प्रतिज्ञा करिले जे अब्राहम को भविष्यत वंश पृथ्वीर प्रत्येक देश को आशीर्वाद स्वरूप हेबो। सेही संतान यीशु हेबो। बहु वर्ष बीतीगला परे ईश्वर तांको भविष्यत वक्ता जिसाईक माध्यम कथबार्ता करी घोषणा कले एक कुमारी गर्भरु एक शिशु जन्म हेबो एवं तांको नाम को आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता एवं शांतिर राजकुमार कुहाजिबो। निर्दिष्ट समय रे गाब्रिएल नामक जणे दूत मरियम नामक एक कुमारी को साक्षात कले एवं तांको कहले जे से पवित्र आत्मांक शक्ति द्वारा एक संतान को गर्भरे धारण करिवे। सेही शिशुटी को ईश्वरंक पुत्र बोली कुहाजिबो। मरियम शिशुटी को जन्म दिले एवं स्वर्गदूतंक निर्देश अनुसार ताहांक नाम यीशु बोली रखिले। मेषपालक मानक जणे दूत देखादेले जो माने राति से मेषपल चराउथिले एवं दूत सेमानकु कहिले जे बेथलीहमर जणे त्राणकर्ता जन्म होइछन्ति। मेषपालक माने शिशुटुकु लुगारे गुड़ाई एक गुहाळ कुंडरे सुआइथिबार देखिले। जेतेबेले यीशु प्राय 30 वर्ष बयस रे थिले जोहन नामक जणे व्यक्ति द्वारा से पानी रे बाप्तिजित हेले एवं ईश्वरंक आत्मा कपूत परी यीशुक उपरि ओह्लाइले। परमेश्वर स्वर्गरु कहिले ए आम्भर प्रिय पुत्र एहांक ठारे आम्भर परम संतोष। यीशु ज्ञान एवं बुझामणा सहित ईश्वरंक विषय शिक्षा देले। से रोगी मानकु सुस्थ कले बहु लोकंकु खाद्य खुआइले भूत मानकु बाहर करुथिले एपरिकी मृत मानकु मध्य पुनर्जीवित कले। यीशु लोकमानंकु परमेश्वरक निकटकु फेराई आनिबा पाई प्रेमरे एही सब कार्य करिथिले जाकी तांकर पिता समस्तंकर सृष्टिकर्ता। तथापि तांकर निज लोक माने ताहांकु घृणा कले। बिना कारण रे तांकु गिरफ करा जाइथिला तांको उपरे छेप पका जाइथिला एवं माड़ दिया जाइथिला। तांको मस्तकरे ककंटार मुकुट पिंधाई दिया जाइथिला। जितेबेले रोमियो कर्तृपक्ष यीशुको मुक्त करिबाकु प्रस्ताव दिले तांको निज लोक माने ताहांकु ग्रहण कले नाही। यीशुको क्रूस रे चढ़ेबा पाई से माने जिद करिथिले। तेणु पन्तियो पिलात नामक जणे रोमियो राज्यपाल यीशुको क्रूस रे चढ़ाई दंड देले। यीशु निजे क्रूसको गोलगोथा नामक एक पहाड़ उपरकु नेबाकु बाध्य कले। तापरे तांको हाथ और पादकु एही क्रूसरे कंटा मरागला एवं तांकु दुई चोरंक सहित मरिबाकु छाड़ी दियागला। किंतु यीशु एही क्रूस रे झुलुथिबा बेले से तांकर स्वर्गीय पितांकु चित्कार करी कहिले जेउ माने ताहांक प्रति एपरि करिसंती सेमानंकु क्षमा करिबाकु। आकाश अंधकार हेला एवं अनेक समय क्रूस रे झुलिला परे यीशु कहिले एहा शेष हेला। तापरे यीशु मस्तक अवनत करी प्राण त्याग कले। तापरे यीशु मेस्कबंत्री प्रांति आगले से मनुष्यर पाप पाई निज रक्त भाईले। पृथ्वी कंपी उठिला एवं मंदिर परदा चिरी जाई दुई खंड होइगला। तांको शरीर को क्रूसरु ओल्हाई करी सूक्ष्म वस्त्र रे गुड़ाई एक समाधि रे रखागला। समाधि द्वार रे एक बड़ पत्थर गड़ाई दियागला एवं रोमियो सुरक्षाकर्मी माने तांको जगी रहिले। किंतु तृतीय दिन रे जणे दूत पत्थरटी को गड़ाई दिले आउ यीशु मृत्युरु पुनरुत्थित हेले।
40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା ଜଗତକୁ ଜଣାଇବାକୁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯିଏ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପଥ। ସେ ପଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ବିହୁନେ କେହି ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଯିବ, କାରଣ ପାପ ଓ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛୁ ଏବଂ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେ ନିବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଡାକିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିଆଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ। ମେଘ ଭାଗ ଭାଗ ହେବ ଏବଂ ଯୀଶୁ ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ମହାଗୌରବର ସହିତ ଫେରିବେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ସେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ କରିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ଲୁହ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାକୁ ପୋଛିଦେବେ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଅଣ ଓସାରିଆ ଦ୍ୱାର ଯାହା ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଓସାରିଆ ଦ୍ୱାର ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର ଏହି ମାଗଣା ଉପହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ନା ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାର, ତୁମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ତୁମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ସନ୍ତାନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଏକାଠି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜଣେ କୁମାରୀର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ମୋ ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁସରେ ହତ ହେଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଚିରଦିନ ରହିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କର। ମୋର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ସହିତ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭଳି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍।